सबैजनालाई namaste. I think I've worked with many of you. Some of you are my seniors with whom I have interacted. Two of the counselors, आज जो हुनुहुन्छ वेस्टको त उहाँहरुसँग सधैँ नै यता भेटघाट भइरहेछु. So आजको टपिक चाहिँ what as given by Sikkim Judicial Academy is basically तपाईहरुको understanding your role as counselors. Then after that, understanding what is counseling and how to improve your skills as counselors. And finally, how to do effective counseling. It's very simple. It's just within that. यो के भन्छ तपाईको सेसन चाहिँ सारो लामो पनि हुँदैन. खाली I would instead of lecturing you, तपाईहरु त धेरै नै experienced हुनुहुन्छ तपाई सबैजनाहरु. So I would rather कि we will share our experiences and share our difficulties. Interactive session बनाउन कोशिश गर्नुपर्छ है. But before that, I will just explain कि तपाईहरुको your duties say your appointments say where does it come from? How have you come to the family court as counselors? Anyone? तपाईहरु कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? It is not that suddenly one fine day state government and high court decided that हैन family court मा counselor पनि पठाउनु पर्छ भनेर पनि हैन. तपाईहरुलाई चाहिँ under the law you have been appointed. It's a के भन्छ तपाईको appointment is under the Family Courts Act. Section 6 provides, Section 6 of the Act provides that सबै family court मा चाहिँ counselors हुनु पर्छ भनेर. Right? So under Section 6, the Act says हुनु पर्छ, state government must appoint counselors भनेर. And after that, say for Sikkim, then we have the notification, family court rules in 2005. Say your rules बन्यो, as per which under Section 8 say तपाईहरुको appointment भयो. Then your role. What is your role? भनेर चाहिँ Section 8 ले define गर्छ. How many of you are aware of Section 8? Anyone? You can raise your hand if you. Anyone is aware of Section 8? तपाईहरुलाई? No. So before anything else, you must know that तपाईहरुको appointment चाहिँ it is under the family court rules, and your role जुन चाहिँ तपाईको role छ त्यो चाहिँ Section 8 ले define हुन्छ. So if at any time you are confused कि मैले चाहिँ खासमा family counseling मा चाहिँ गर्नु चाहिँ के पर्ने हो भनेर, if you are ever in doubt, you can look at Section 8. I'm sorry, Rule 8. Rule 8 of the Family Courts Rules 2005. It is dated 1/10/2005. 1st October ma. 1st October. Now it's quite an old rule. So त्यति बेला बन्नेको हो. So but before we go on to your role, तपाईले गर्नुपर्ने काम चाहिँ के हो भन्नु अगाडि चाहिँ we must understand what is the meaning of counseling. What is counseling तपाईको? In very simple language भन्नुस् त. All of you know very well. What is counseling? I would like to understand तपाईले चाहिँ के counseling भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले के बुझ्नुहुन्छ? Anyone would like to volunteer? What is counseling? What is a counselor? What is a counselor? The word counsel basically एकदमै simple terms मा चाहिँ it is to advise, हैन तपाईले. Advise गर्दिने अनि सुनिदिने. Someone who will advise, someone who will listen, and someone who will assist. So your role basically from the term itself, your counselor ko term भएर नै तपाईहरुको your role will be defined. All right. Now family court को counselor भन्यो भने चाहिँ तपाईको चाहिँ your counseling, your advice, your listening, all your skills will be towards settlement of family disputes.
This is only with regard to family matters. Only specifically for family matters. So you must confine your counseling to family matters because tapai family court ko counselor hununcha. And why do we need court, family counselors in courts? Family court judge ta chandai cha, court cha, haina tapaiko. Judge ko काम हो. So how do you come into the picture? तपाईहरुलाई चाहिँ किन? This is because although कानुनले चाहिँ as per the Family Courts Act and the Guardianship Act, the Divorce Act, दुनियाँभरको एक्टहरु छ है, त्यस मुताबिक चाहिँ कोर्टले त आफ्नो काम गर्छ. Whether you want to grant divorce, whether you don't want to grant divorce, whether you want to give custody, don't want to give custody, हैन तपाईको. तर the main object of all these acts is to make sure कि first of all, before you pass any kind of order, you must try and make sure that there is an attempt to settle the matter. Jati सक्दो चाहिँ first objective is to settle the matter amicably. अब कोर्टमा किन आउँछ? Husband wife को झगडा भयो भनेर त आउँछ नि हैन. There's some disruption in the family system. त्यो family setup चाहिँ अलिकति disturb भएर त उनीहरु कोर्ट आउँछ. So कोर्टले चाहिँ before you start applying the law, before you say कि कानुन लगाउन अगाडि चाहिँ it is the duty of the family court judge, family court को judge को duty हो कि first instance में you must advise the parties कि तपाईहरुलाई I will give you opportunity to settle. यस्तो हो कि settle एकदमै गर्न नसक्ने कुरा पनि हुँदैन. First instance मा चाहिँ you must always advise them that they must try and explore. जति सक्दो तपाईहरुले कोशिश गर्नु पर्यो कि तपाईको झगडा चाहिँ सेटल गर्नुपर्छ भनेर. And for that we advise the parties to go for counseling. त्यो स्टेजमा चाहिँ then you come into the picture. हैन तपाईको. So normally हामीले तपाईहरुलाई family court बाट केस पठाउँदाखेरि चाहिँ what do you do? भन्नुस् त. What anyone would like to volunteer? What do you do? Hello, ma'am. Yes, please. Good morning. Good morning. हामी जब पार्टीहरु आउनुहुन्छ काउन्सिलिङमा काउन्सिलिङमा पछाडी पहिला सुरु हामी हेर्छौं केस अनि इन केस दे आर नट म्यारिड हजुर सेकेन्ड टाइम हामी उनीहरुलाई जति मिलाउन कोसिस गर्छौं किनभने हामी अन द बेसिस अफ के छ भने नानीहरुको विषयमा लिएर चाहिँ विशेष गरी because children are the people who are hurt most by the divorces. हामी मिलाउन कोसिस गर्छौं तर मेनी पार्टीज चाहिँ के हुन्छ भने one of the parties हजुर यो हस्बन्ड कि वाइफ कि नभएदेखि दुईजनै बिहे गरिसकेको हुन्छ सेकेन्ड टाइममा. यस सेकेन्ड टाइममा गर्दाखेरि हामीले भन्छौं कि तपाईहरुको सेकेन्ड म्यारेज चाहिँ इलिगल भएको छ किनभने फर्स्ट म्यारेज त डिभोर्स भएको छैन तपाईहरुको इलिगल भएको छ र उनीहरुको सेकेन्ड म्यारेजबाट फेरि अफस्प्रिङहरु बसेको हुन्छ र अहिलेसम्म चाहिँ म्याम हामीले मिलाउँदाखेरि चाहिँ एमिकेबली पछाडी हामी यो विथ डिभोर्स केस विथड्र गर्छ र हामी चाहिँ वी वान्ट टु सेल डाउन फेरि गो ब्याक टु द म्यारेज भन्ने चाहिँ एकदम कम्ती पर्सेन्टेजमा हुन्छ. बेसी चाहिँ पहिले सुरु आउनु बित्तिकै झगडा पर्न थालिहाल्छ उनीहरु र हामी भन्छौं कि तपाईहरु झगडा परेर चाहिँ यहाँनिर केही पनि हुँदैन किनभने जजेसले मात्रै अल्टिमेट भर्डिक्ट दिन सक्छ भनेर. म्याम यसमा चाहिँ अब जस्तो सेकेन्ड टाइम म्यारेज भइसकेको छ भने चाहिँ उनीहरुलाई काउन्सिलिङ गर्नु केही फाइदा छ कि छैन? अब यस्तो फर्स्ट we will not go into the legalities of a first marriage or second marriage है तपाईको. हजुर किनभने we will first take the instance of a normal case, not a second marriage case. Let us first deal with
नर्मल अब फ्यामिली डिस्प्युट हस्बेन्ड एन्ड वाइफको झगडा भयो अरे हो तपाईँकोमा हजुर हजुर फर्स्ट आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले अफकोर्स यु हेभ टु लिसन टु वाट दे हेभ टु से वाट इज द प्रब्लम देन तपाईँले के गर्नुहुन्छ यु हेभ टु फिक्स द डेट हजुर होइन तपाईँको एकैचोटि हजुर फर्स्टमै सबै होइन सुनेर पनि गर्छौँ हुँदैन न हामी होइन गर्छौँ तपाईँको फर्स्ट यु फिक्स हजुर अ डेट एन्ड देन यु स्टार्ट यर काउन्सिलिङ बिकज काउन्सिलिङ एक सेसनमा सक्ने होइन तपाईँको होइन इट्स अ भेरी कमसेकम टाइम दुईटा कन्ज्युमिङ म्याटर काउन्सिलिङमा त हामी बोलाउँछौँ हजुर भेरी गुड है गान्तोकमा चाहिँ हामी दुईटा काउन्सिलिङमा चाहिँ बोलाउँछौँ हजुर सो नाउ अकर्डिङ टु सेक्सन 8 तपाईँको रोल चाहिँ वान्स दे कम टु द कोर्ट तपाईँले एउटा त फिक्स गर्नु पर्यो हो देन हजुर वाट यु विल से इज द्याट अब त्यति बेला चाहिँ तपाईँहरूको स्किल्स यु विल युटिलाइज यर स्किल्स होइन इन काउन्सिलिङ हजुर सो हजुर वाट आर द स्किल्स फर्स्ट टेल मी के कसरी गर्नुहुन्छ वाट आर द स्किल्स अनि यु सुड ह्याभ फर्स्टमा चाहिँ वी हेभ टु कन्भिन्स द्याट वी आर नाइदर देयर एडभोकेट्स न जजेस हामी चाहिँ तपाईँहरूको साइडमा छौँ तपाईँहरूलाई मिलाउनुको लागि हामी कोसिस गर्छौँ किनभने तपाईँहरूले याद गर्नुहोस् म्यारेज चाहिँ वान्स इन अ लाइफ टाइम एक्सपिरियन्स हो आउनु बित्तिकै कोही त यति सानो 16-17 वर्षहरूको पनि डिभोर्समा आउँछ 17 years old children also they ask for divorce अनि उनीहरूको त बिहा नै कोर्टले दियो अनि यस्तोहरू केसहरूमा आउँछ र हामी चाहिँ जति सक्दो उनीहरूलाई said that your matter is very complicated you come for second counseling तपाईँहरू बिस्तारै गर्नुहोस् we don't want to keep you in the court but try and settle the matter विशेष चाहिँ डिभोर्सको केसमा चाहिँ अब डिभोर्समा चाहिँ उनीहरू गर्नै माग्छ भने चाहिँ then we'll try and make them agree to their terms and conditions. कोही बेला चाहिँ वाइफ्सहरूले स्पेसली वाइफ्सहरूले चाहिँ they ask for very huge amount of money for divorce. सुन्नुहुँदैछ म्याम हेलो हेलो हजुर हजुर भन्नु ब्रेक इन एकदम बेसी डिमान्ड गरेको हुन्छ कि हजुर र यस्तो किसिमको डिमान्ड चाहिँ नगर्नुहोस् किनभने जजले दिनु सक्नुहुन्न यस्तो किसिमको जजमा चाहिँ कि तपाईँहरूको डिमान्ड चाहिँ अग्री गरेर तपाईँहरूलाई डिभोर्स गर्नु पहिला सुरु मिल्नु कोसिस गर्नुहोस् भनेर एटलिस्ट यु अग्री इन टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स अफ डिभोर्स तपाईँहरू यहाँ झगडा परेर एकअर्कालाई इन्सल्ट गरेर उनीहरूको के अरे सिक्रेट्सहरू डिस्क्लोज गरेर केही पनि फाइदा छैन र तपाईँहरू जस्तो मिल्नु कोसिस गर्नुपर्छ र म्याम हामी चाहिँ कोसिस गर्छौँ दुई काउन्सिलिङ बोलाएर तर धेरै चाहिँ दे आर अलरेडी डिसाइडेड अन डिभोर्स खालि झगडा चाहिँ भएको हुन्छ मेन्टेनेन्स अलाउन्स र एलिमनीमा मात्रै झगडा भएको अलराइट तपाईँले भन्नुभयो नि हो तपाईँले यो कोसिस गर्नुहुन्छ हामीले मिलाउनु अल द्याट होइन तर यो गर्नको लागि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ व्हाट स्किल्स शुड यु ह्याभ व्हाट डु यु अब स्किल तपाईँले यो मिलाउनको लागि उनीहरूलाई कन्भिन्स गर्नको लागि है चाहिँ व्हाट डु यु थिंक यु शुड ह्याभ एकदम कस्तो भन्यो भने ह्युमेनिटी नि ह्युमन वी टक टु देम एज देयर सिनियर्स तपाईँहरूको चाहिँ यो चाहिँ मिल्नुपर्छ के कारण छ भने चाहिँ यो 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 भनेर हामी देखाउनु कोसिस गर्छौँ धेरै केसहरू डिभोर्स हुँदैछ अहिले चारैपट्टि सिक्किममा तर डिभोर्स भएर चाहिँ तपाईँहरू खुसी हुनु भएको कि आर यु जस्ट ट्राइङ टु मेक इट अ बिजनेस अफेयर कि मलाई यति दियो भने मेरो लागि यति गरेर म डिभोर्स गर्छु र हामी चाहिँ वी गो इन्टु द भेरी पर्सनली इमोसनली अनि उनीहरूलाई भन्छौँ कि डिभोर्स गर्नु चाहिँ राम्रो चाहिँ होइन र तपाईँहरूको सानो कुरा हामी एकअर्कासँग मिल्नु सक्दैनौँ भनेर डिभोर्स चाहिँ दिनु सक्दैनौँ तपाईँहरू जति सक्दो मिल्नुहोस् मिल्दाखेरि चाहिँ यो 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 गर्नु भनेर हामी उनीहरूलाई काउन्सिल गर्दाखेरि चाहिँ बिफोर लिगल गोइङ इन्टु लिगल थिङ वी गो इन्टु द पर्सनल अलिकति इमोसनल पाराले हामी गर्छौँ उहाँलाई अप्रोच
गर्दाखेरि अहिलेसम्म चाहिँ एकदम सानो पर्सेन्टेज have come back. They have withdrawn the divorce case and मिल्नु सकेको छ अहिलेसम्म. Okay. तर बेसी Thank you. जस्तो चाहिँ हजुर. बेसी जस्तो चाहिँ हुँदैन नि. Okay. Thank you. So what I would तपाईहरुलाई, because it is so difficult to settle family matters है तपाईहरुलाई, so I'll tell you what are the few skills that you should adopt है तपाईको. हुन्छ ma'am, एकदम will be very grateful. Number 1 चाहिँ तपाईहरुलाई most important skill is your listening skill. Listening हुन्छ. हजुर. त्यहाँदेखि चाहिँ you must have your speaking skills. त्यसकारणले तपाईहरुको माने चाहिँ तपाईको कम्युनिकेसन जुन चाहिँ स्किल हुन्छ नि तपाईको, you must be very clear, you must be very patient, and you must be able to communicate effectively with your parties हो तपाईको. अन्त यो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्छ भने चाहिँ second skill is empathy and यस्तो भन्छ perceptiveness. अलिकति क्लियर हुनुपर्छ तपाईको perception हो. अन्त empathy माने अलिकति माया. You cannot be harsh, you cannot take a harsh stand. है? You must be empathetic, compassionate है? माने you must try to put yourselves in the person's shoes. यस्तो हुन्छ normally के हुन्छ भने we tend to lecture यस्तोमा नि उनीहरुलाई बोल्नु अगाडि उनीहरुको प्रब्लम भन्दा भन्दै तपाईहरुलाई, because you're so experienced, you've seen so many cases कि tendency के हुन्छ भने counselors-लाई ए हैन हैन नानी यस्तो हुन्छ, यस्तोमा यस्तो हुन्छ, यस्तो गर्नुपर्छ, यो गर्नुपर्छ, त्यो गर्नुपर्छ. Maybe they don't get an opportunity to completely tell you everything. Right? Maybe उनीहरुलाई they need somebody to एकदमै तपाईलाई खाली सुनिदिनु मात्रै. Maybe the party or be the husband, be the wife. हैन? So त्यो उनीहरुलाई भित्र भएको जति टकटुक निकाल्न सके भए पनि purging भन्छ नि तपाईलाई. Purging. Once they have purged, निकालेर टकटुक जे भन्नु छ, if they have said, they feel that कसैले मेरो पुरा कुरा ध्यान दिएर सुनिदिनु भयो भने चाहिँ they will be more receptive to listening. त्यहाँनी सबै उनीहरुको कुरा सुनिसकेपछि चाहिँ उनीहरु पनि सुन्नको लागि they will be ready. But if you cut them halfway, you start advising them halfway, के हुन्छ भने उनीहरुलाई अझै they have that इच्छा to speak out, no? त्यसकारणले यस्तोमा चाहिँ अब everybody will have their own way, but very important to listen. Listening skills, then speaking skills. तपाईलाई you must speak to them empathetically. अलिकति lecture नगरेर माया गरेर बोल्नु पर्ने है. It's very difficult, I know. भन्नु सजिलो छ तर husband and wife को झगडा भित्रमा यस्तो पाराले बोल्नु, we tend to get irritated very easily हैन तपाईको. Sometimes यति बेसी केसेस हुन्छ एकको पछि एक irritation पनि हुन्छ, but this is where you have to employ these skills. You have to be patient, you have to be empathetic. तपाईले एकदमै listening skill एकदमै सुनिदिनु पर्यो, एकदमै माया गरेर बोलिदिनु पर्यो. And that is why counselor appointment हुँदाखेरि you have certain qualifications. There is a qualification for counselors which says that counselors must have some kind of psychological background if possible. त्यस्तो छ भने चाहिँ it's an advantage for you. बुझ्नु भयो? You should be qualified to be counselors. अब अहिले चाहिँ पहिला चाहिँ के छ भने we did not have all counselors with all these qualifications है. तर by way of experience तपाईहरु सबैजना qualified हुनुहुन्छ. But I will still advise कि because this is we are dealing with human relations नि हैन तपाईको, and human relations are the most difficult to understand, especially two people with different characters trying to live under the same roof with different habits हैन तपाईको. So यस्तोको लागि चाहिँ if you have time, always try to अलिकति enhance your skills. तपाईहरुको skills improve गर्नको लागि चाहिँ जति सक्दो if you can, आजकल त so much material is available. Psychological aspects पर पनि अलिअलि तपाईले पढ्नु भयो भने चाहिँ if you don't have a psychological background,
in case you do not have any psychological background in psychological studies, then you can just do some reading. Whenever the material the thuprai pauncha yeso garyo bhane chai tapaharulai it will really help you while interacting. बुझ्नु भयो तपाईहरुलाई इन्टरेक्सन गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ धेरै नै मद्दत हुन्छ किनभने कतिवटा कुरा चाहिँ इट इज सो कन्फिडेन्शियल हैन तपाईको family matters ma it is so confidential, and the rules also say, your family court rules say that jati information tapaharulai aउँछ you must maintain confidentiality. That is rule 20. Specifically एउटा rule छ rule 20 कि तपाईहरुले जति information तपाईले पाउनुहुन्छ नि while during a counseling, you cannot reveal it. तपाईले कोर्टलाई पनि यो उनीहरुले जति सबै भनेको कुरा भन्नु हुँदैन तपाईको एक जनाको आफ्नो आफ्नो फाइल हुन्छ हैन तपाईको फ्यामिली कोर्टमा काउन्सिलिङमा एकवटा पार्टीको आफ्नो आफ्नो काउन्सिलिङको फाइल हुन्छ त्यसमा उनीहरुले जे इन्फर्मेसन देख्छ if you have noted, it has to be strictly confidential and sealed, and nobody is allowed to look into these files. You say you are not allowed under rule 20. You must respect the privacy and maintain these files in strict confidence unless it required only with the permission of the court. If it is to be used for कुनै बेला त्यो तपाईहरुको नोटिङहरु हो तपाईहरुको इन्फर्मेसनहरु चलाउनु परिहाल्यो for some kind of research or for education चाहेको हो भने चाहिँ it is only with permission of the high court. Court पनि हैन, high court को permission ले मात्रै तपाईको यो जति इन्फर्मेसन या नोट्स या पार्टीज को डिटेल्स छ त्यस्तो निकाल्न पाउँछ, नभए चाहिँ nobody can look into it हैन तपाईको। अर्को कुरा जब तपाईहरुले यो मिलाउन कोशिश गर्नुहुन्छ नि तपाईहरुले other than yourselves अब members back under the rules तपाईहरुले you can seek assistance. You can seek assistance of counselor, psychiatrists. You can seek assistance of family members. तपाईहरुलाई जसको assistance के भन्छ necessary छ. If you feel कि ए हामीलाई यो कुरामा त यस्तो यस्तो विषयमा सोध्नु पर्ने रहेछ या maybe we should consult such and such person भन्यो भने चाहिँ you can do that under the rules. बुझ्नु भयो तपाईले in fact if you want to settle a matter, you feel that it is necessary to visit, home visit पनि गर्न सक्नुहुन्छ under the rules. You can go and visit the home environment बुझ्नको लागि. You can go and interview their family members. तपाईले अब if you are dealing with custody of children, you can interact with the children. हो तपाईको 21 rule 21 ले भन्छ you families right to supervise custody of children. In case children custody तपाईले दिनु भयो भए पनि if you feel that के भन्छ courtले custody दिएको छ but यसमा चाहिँ court during counseling it is necessary to see whether नानी चाहिँ कस्तो पारा बसेको छ के बसेको छ. If you want to visit, you can do a home visit to supervise the custody also. त्यो चाहिँ rule 21 मा हेर्नुस्. यसको rules मा तपाईलाई clearly you are entitled to supervise the placement of children. Placement of children in the custody of one of the parties. Oh, and shall be entitled to pay surprise visit also. You don't have to inform them also. If you feel कि oh यो नानीको चाहिँ अलिक याद गर्नु पर्ने रहेछ भने you can do surprise visit also. उहाँहरुको होममा हो तपाईको जहाँ चाहिँ नानी रहेछ. Now after all this तपाईहरुले report दिनु पर्यो हैन तपाईको कोर्टमा. तपाईको रिपोर्टमा normally what do you write भन्नुस् त? You are Mr. Pradhan, you are muted. अच्छा अहिले म्युटेड भयो हजुर अहिले आउँदैछ आवाज. हजुर भन्नुस् त. र हामीले के गर्छौं भने पहिला सुरु चाहिँ केसलाई हेर्छौं हेरेर चाहिँ त्यहाँदेखि पहिला सुरु हामी we listen to them. के छ उहाँहरुको तपाईहरुको के भन्नु
Most of the time त खालि त्यही यति मलाई चाहिन्छ उति चाहिन्छ त्यस्तै मात्रै हुन्छ हेलो हजुर हजुर भन्नुस् आई क्यान हियर यु अन्त हजुर अरूकै विषयमा मात्रै डिस्कसन भइरहेको त्यहाँदेखि कस्टडीको विषयमा हुन्छ कस्टडीको बेलामा चाहिँ हामी कति बेला चाहिँ नानीहरू अलिक ठुल्ठुलै छ भने चाहिँ हामी बोलाउँछौँ काउन्सिलिङमै बोलाउँछौँ र जुन चाहिँ पेरेन्टकोमा छ कि कोही बेला हुन्छ दुईवटा नानी छ दुईजना नानी छ भने दुईजना पेरेन्टकोमा हुन्छ उनीहरू नानीहरूलाई बोलाएर हामी सोध्छौँ पनि पेरेन्ट्सलाई एकछिन बाहिर निकालेर नानीहरूलाई सोध्छौँ कि के छ कसो छ भन्दा नानीहरूले मोरलेस दे गिभ अल द डिटेल्स अबाउट देयर पेरेन्ट्स एन्ड दे मोरलेस डिसाइड द्याट म बाबासँग बस्छु म मम्मीसँग बस्छु यो नानीहरूले पनि डिसिसन दिनुहुन्छ र हाम्रो अकर्डिङ टु द अब फ्यामिली लको रुल अनुसार चाहिँ till the age of 18 the children have to be with the mother in the custody of mother after 18 चाहिँ नानीहरूले they can decide भनेर हामी गर्छौँ अनि लिसनिङ चाहिँ हामी फर्स्ट डे चाहिँ जब उनीहरू काउन्सिलिङमा आउँछ फर्स्ट टु टाइम चाहिँ हामी लिसनिङमै बेसी खर्च गर्छौँ टाइम अन्त थर्ड काउन्सिलिङ आए पछाडि अब हामीले दिन्छौँ यो रुल्स रेगुलेसनले यसरी भन्छ तपाईँहरूको अहिले तपाईँले भन्नुहुँदै थियो कि अलिकति उनलाई इम्पेथेटिकली नै हामी कुरा गर्छौँ गर्दाखेरि चाहिँ कोही बेला त दुईजनै कपालहरू रुनु थाल्छ र हामीलाई त मिल्नु इच्छा लागेको थियो तर पनि हामीले अब भुल गऱ्यौँ आफ्नो आफ्नो बिहा गरेर त्यहाँदेखि हामी चाहिँ मिल्नु सक्दैनौँ भनेर अब हुनु पनि कसैको त सेकेन्ड म्यारेजबाट दुईजना तिनजना नानी भइसकेको हुन्छ र पनि अब तपाईँहरू मिल्नु सक्नु हुँदैन भने एटलिस्ट अदर म्याटर्समा त मिल्नुहोस् नानीको कस्टडीमा भिजिटेसन राइटमा यो सबै हामी बुझाइदिन्छौँ त्यहाँदेखि चाहिँ उनीहरूलाई डिसाइड गर्छ तर मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ नानीहरूले उनीहरूले पनि डिसाइड गरिसकेको हुन्छ हामी त बाबासँग बस्छौँ कि मम्मीसँग बस्छु भनेर डिसाइड गरिसकेको र पनि हामीले उनीहरूलाई चाहिँ भनिदिन्छौँ till the age of 18 you have to be in the custody of the mother तर पहिले उनीहरू डिसाइड गरिसकेको हुन्छ ओके थ्याङ्क यू मिस्टर प्रधान तपाईँले अघि भन्नुभयो नि ज्यादा केसेसहरू चाहिँ खालि मलाई यति चाहिन्छ त्यति चाहिन्छ भनेर भन्छ भन्नुभयो नि त्यसको लागि पनि इफ यु फिल कि यु आर नट स्योर होइन तपाईँको अब हस्बेन्डको इन्कम या वाइफको इन्कम कस्तो के हो इफ दे आर एम्प्लोइड एज काउन्सिलर्स अन्डर द रुल्स तपाईहरुले त्यो उसको एम्प्लोयरबाट इन्फर्मेसन पनि माग्न सक्नुहुन्छ हजुर हामी माग्छौँ त salary certificate माग्छ हजुर salary certificate if they are privately employed you can ask them also you can write to them है तपाईको कि यस्तो यस्तो छ उसको एम्प्लॉयमेन्टको एम्प्लॉयमेन्टमा how much do you pay him त्यसो गरेर तपाईले you can make your inquiries and you can get your information है तपाईको or if you feel पञ्चायतहरुबाट पनि if you can make inquiries from any and everywhere parties friends family members है to get अब उसको नेचर अन्डरस्ट्यान्ड गर्नको लागि उ माछ कुट्छ पिट्छ या उसको दिमागी हालत ठीक छैन भन्ने चाहिँ you can make inquiries to a certain पक्का हो कि हैन त्यो पनि तपाईले you can do that अहिले रिसेन्टली म्याम हामीले एउटा केसमा भेट्यौं वाइफले 20,000 मागेको थियो हस्बेन्डले 3,500 मात्रै दिन्छु भन्यो किनभने मेरो चाहिँ हामीले स्यालेरी सर्टिफिकेट ल्याउँ भन्दा ब्ल्याङ्क पेपरमा लेखेर ल्याएछ र हामीले भने यस्तो किसिमको हुँदैन स्यालेरी सर्टिफिकेट माथि लेटर हेड हुनु पर्यो त्यहाँदेखि कति पाउँदैछ त्यो एक्ज्याक्टली दिनुपर्छ भरे त he is not an employee he is the partner of that company अन्त र हामीले अब नेक्स्ट टाइम आउँदाखेरि चाहिँ हामी भन्नेवाला छौँ हजुर तपाई त इम्प्लोय त हैन तपाई त पार्टनर हुनुहुँदो रहेछ भनेर कि हजुर त्यसरी ब्ल्याङ्क पेपरमा लेखेर आउँछ कि हामीले भनेको कोर्टमा त हुँदैन so that is why it is so important तपाईहरुलाई to make proper inquiries
And that is why the rules full liberty दिएको छ कि you can make certain inquiries. खाली यति हो कि तपाईले जति information gather गर्छ त्यो चाहिँ you cannot disclose it, and even if the parties give your consent, in case the parties say कि हैन you can give our information for research यस्तो केही भन्यो भने चाहिँ then you can do that with the consent of parties, otherwise it will be concealed. Now in case तपाईलाई सबै पार्टीको विषयमा सुन्यो रे त्यो गरे रे, and if the party say मेरो फ्यामिली कोर्टमा केस हुँदाखेरि तपाई गवाईमा आइदिनुहोस् भने के गर्नुहुन्छ तपाई? मैले अलिक बुझिन म्याम, फेरि भन्नु। इन केस है तपाईले पार्टी कुनै दुईजना फ्यामिलीको I mean कपलको कुरा तपाईहरुको सामनेमा आयो, you have tried to settle it, you could not settle it, है, it went back to family court, divorce चल्दै छ रे, अब this is just an example हैन तपाईको। हजुर। इन केस कुनै पार्टीले हैन मैले फाल्नाको अगाडि उले त यस्तो भनेको थियो, काउन्सिलर हुनुहुन्थ्यो, काउन्सिलरलाई बोलाउनुहोस् गवाईमा भन्यो भने के गर्नुहुन्छ तपाईहरु? हामीलाई त because you are witness to everything that they say and do, हैन तपाईको? हजुर हजुर। So what will you do if you called? हामीलाई सबै अहिलेसम्म त म्याम हामीलाई कहिले बोलाउनु भएको छैन कोर्टमा त, र एउटा कुरा चाहिँ के हो, I'll tell you why, because rule 22 of your rules छ नि त्यसमा चाहिँ specifically rule 22 ले भनेको छ कि counsellors shall not be permitted to go to court to give evidence. Oh. So no one can pressurize you to come in the court and give evidence. Like a family court ma nahola, ba civil court ma दुई जनाको मामला चल्दै गर्दाखेरि they will say that ए फल्ना त्यति बेला त काउन्सिलर को अगाडि त यस्तो भनेको थियो यो जग्गा जमिनको विषयमा भन्यो भने चाहिँ हजुर they cannot pressurize you to appear. बुझ्नु भयो? हजुर हजुर हजुर। So this is rule 22. It's very important for you to know that, because तपाईको अगाडि त दुनिया भरको कुरा निक्लिन्छ, बादमा in case any family member is litigating, then you might want to be listed as a witness. उनीहरु सायद they might list you as a witness. So this will protect you. You are not permitted to give evidence in court with regard to their family relation. हामीलाई यो इन्फर्मेसन थाहा थिएन, तपाईले बताइदिनु, थ्यांक यू very much. So this is why your rules चाहिँ तपाईले नि, that is why I was saying your rules, the family courts rules 2005 यो चाहिँ गभर्नमेन्ट सिक्किम गभर्नमेन्ट को नोटिफिकेसन हो, त्यसमा चाहिँ तपाईले हेर्नु भयो भने टक from your role, from what you are allowed to do, what not allowed to do, टक तपाईको from rule to rule 18 देखि rule 23 सम्म, rule 18 देखि rule 22 सम्म सबै दिएको छ तपाईको. This is the main thing for you. अहिलेसम्म most of the counsellors are simply तपाईको appointment को notification भयो, you are coming and you are sitting in your counseling हैन तपाईको. But I think many of the counsellors are not aware that the role it is defined in this notification. Hello, madam. Good morning, madam. Good morning. Good morning. Mani, madam, एउटा म कुरा अघिदेखि सोधौँ भनेको उनै नभएर नि, अब एउटा डिभोर्स को विषयमा नि, अब दुटै हस्बैंड एन्ड वाइफ अलरेडी दे आर म्यारिड हो कि, तर फेरि उनीहरुले म्युचुअल डिभोर्स को केस राखेको छ रिसेन्टली नि. अब when they are already married, अब राखिसकेपछि त अब उनीहरुलाई पनि एउटा जजमेन्ट अर्डर चाहियो होला हो कि, त्यसकारणले गर्दा राख्यो. त्यसले गर्दा अब हामीहरुले अब 6 months को कुलिङ पिरियड उ भइसकेपछि उनीहरुलाई त माथि नै पठाउनु त होला नि जजमेन्ट अर्डर को लागि. हजुर यस्तो छ तपाईको म्युचुअल माने चाहिँ both of them want to divorce. Yes, both of them, because both of them have already been married, madam. हजुर अब के हुन्छ भने that means they have been separated for more than 1 year. That is compulsory हैन तपाईको. हजुर हजुर हजुर. Separately living बस्नु पर्यो. अब 6 months period त छ तपाईको. अब 6 months को बादमा पनि your job is not to give divorce, your job is to settle. But तपाईको सामनेमा उनीहरु आएर तपाईले after 6 months also when you ask them
अब के मिल्ने हो कि सोच्नु भयो कि हो म्याडम यस्तो नि मिल्ने त कुरै आउँदैन किनभनेदेखि उनीहरू दुईजना बिहा गरिसकेको छ So your job is simply to give the report to the family court. They do not want to settle despite so many sessions. Then the court will do what it has to do. You just have to send your report saying that session ma they still want to continue with their mutual divorce. हजुर त्यो चाहिँ त्यसै गरेर हामी पठाउँदै छौं कि अनि अर्को कुरा कस्टडीको लागि म्याडम अब इफ द मदर इज विलिङ टु गिभ द कस्टडी अब हुन त एज पर रुल 18 इयर्स सम्म आमासँगै बस्नु पर्यो नानी त्यसपछि आफ्टर दैट नानी he can decide he or she can decide herself of himself अघि तर अब कुनै कुनै केसमा आमाले नि होइन म बाउलाई नि दिन्छु भन्दा चाहिँ त्यो केसमा चाहिँ त के गर्नु म्याडम अब त्यो केसमा त अब हामीले चाहिँ you cannot decide the custody because your job is as counselor is to settle differences हैन तपाईको so खाली तपाईले रिपोर्टमा लेखिदिनुस् that you have tried to settle but they have not settled उनीहरुको differences त settle भएन but for custody mother is willing to give but matter is reported sent back to the court. Your report will simply say matter is sent back to the court, sent to the court for custody. It is the court which will grant custody. हजुर हजुर त्यो त्यस्तै भनेर हामी पठाउँदै छौ कि हामीले त अब केही गर्न सक्दैन माथि अब रिपोर्ट दिनुस् हजुर के रे जज म्याडम या सरले नि उहाँहरुले नि जजमेन्ट अर्डर दिन सक्नुहुन्छ तर अब एज पर रुल त अब तपाईले नि राख्नु पर्ने हो नानी स्पेशली छोरीहरुको लागि जान छोरीहरु चाहिँ नि बाउको कस्टडीमा दिँदा अलिकति रिस्की नै हुन जान्छ तर कति जनाले के भन्छ भन्देखि होइन मेरो घरमा आमा छ हेर्ने मान्छेहरु छ भन्दा पनि हामी चाहिँ नि अब हामी त त्यो डिसाइड गर्न सक्दैनौं माथि अब जज के रे म्याडम हजुर फ्यामिली कोर्टले नै एज पर रुल्स अब उनीहरुले एभिडेन्स लिनु पर्यो साच्चै नै हो कि हैन हेरचाह गर्ने मान्छे छ कि छैन त्यो चाहिँ अब एज पर रुल्स एन्ड डिपेन्डिङ अन इच फ्याक्ट्स एन्ड सर्कमस्टेन्सेस अफ द केस अलग डिफरेन्ट केसेसको अलग अलग हुन्छ त्यसमा कसरी कानुन लगाउनु पर्ने लाग्छ लाग्दैन सो त्यो चाहिँ कोर्टले नै गर्छ तपाईको खाली तपाईले चाहिँ रिपोर्टमा लेखिदिनु पर्यो कोर्टलाई वापस पठाइदिनु पर्यो अनि म्याडम अब अघि जस्तो मिस्टर प्रधानले भन्नुभयो एलिमोनी चाहिँ नि ह्युज अमाउन्ट माग्छ अब त्यो त अकॉर्डिङ टु द क्यापेसिटी अफ ए पर्सन नै भन्दैछ कन्स्टिट्युसनले र अब त्यसले गर्दा त कसैलाई त अब हामीहरुले जबरजस्ती उसले मागेको छ र तिमीले यतिकै दिनुपर्छ भनेर त हामी भन्न सक्दैनौं र हामी भन्छौं कि अब हामी त अब तपाईहरुलाई एउटा काउन्सिलिङ दिएर एमिकेबली सेटल गराउने मात्रै हो अब तपाईहरु मान्नुहुन्न भनेदेखि हाम्रो रिपोर्ट माथि जज कोमा जान्छ उहाँले जे डिसाइड गर्नुहुन्छ त्यो तपाईहरुले मानिलिनु पर्छ भनेर गर्छौं त्यसै हो नि त म्याडम हजुर बिकज यु लाइक कस्टडी एलिमनी पनि यु आर नट टु डिसाइड हजुर तपाईको रिपोर्टमा भन्नु पर्यो उनीहरुले मिल्यो मिलेन मिल्यो भए पनि अन दिस इश्यूज दे हैव अग्रीड अब एलिमनीमा दे हैव अग्रीड टु दिस अमाउन्ट भन्यो भने इफ दे आर अग्रीएबल अदरवाइज यु गिभ द रिपोर्ट सेइङ दैट उले यति एलिमनी माग्दैछ भनेर द कोर्ट विल इभेन्चुअली डिसाइड त्यसमा त एभिडेन्स लिनु पर्यो नि तपाईको बयान प्रुफ हुनु पर्यो अब जस्तो अघि म्याडमले भन्नुभयो नि हामीहरुले अब आज काउन्सिलर नानीहरुलाई पनि बोलाएर उनीहरुलाई सोध्न सक्छ अब हामी सेपरेट नै सबै सोध्छौं उनीहरुलाई आमा बाबुलाई बाहिर पठाएर कि के चाहिँ एक्चुअली के छ अब सबै घरको सिचुएसन के भन्दा अब कति त नानीहरु बिचाराहरु ठुलठुलो भइसकेर पनि रोएर भन्छ मेरो बाउकै गल्ती हो आमालाई चाहिँ नि एकदमै ह्यारेस गर्छ अब यस्तो उस्तो भनेर भन्छ कि अब त्यो कुरा पनि अब ठुलो भएको नानीहरुको कुरा पनि अब हामीले रिपोर्टमा त लेखिदिनु पर्यो होला कि अब मतलब साच्चै नै उसले ह्यारेसमेन्ट दिँदैछ कि के छ भनेर त्यस्तो हुँदै रहेछ कतिवटा केसमा अब त्यो हामी सोध्दै छौं कतिपल्ट त अब के भन्छ अब उसको लागि अस्ति अघि जसरी मिस्टर प्रधानले भन्नुभयो हिजो अस्ति हाम्रो केस आएको थियो हामीहरुले त्यो अब मतलब उसको अब कुनै कम्पनीमा काम गर्दा या बाहिर कुनै प्राइभेट उसमा काम गर्दा त अब स्यालेरी सर्टिफिकेट त गभर्नमेन्टबाट जसरी हामी स्यालेरी सर्टिफिकेट माग्छौं नि सबैको त्यसको लागि अकॉर्डिङ टु द क्यापेसिटी अफ ए पर्सन भनेर तर त्यो नहुँदा चाहिँ नि उनीहरुलाई हामीले के भने त्यो भन्देखि अब तिमीहरुको
लेटर हेड हुन्छ जुनै पनि प्राइभेट कम्पनीको पनि त्यो लेटर हेड त हुन्छ नि म्याडम। अनि त्यो प्रपर स्टिलहरू ल्याएर लाउनु अनि हामी माथि चाहिँ पुटअप गरिदिन्छ, हाम्रो रिपोर्टमा पठाइदिन्छ भनेर। अन्त कतिले त माथि लेटर हेडमा नल्याउँदा चाहिँ नि फेरि ल्याउनु भनेर फेरि नेक्स्ट काउन्सिलिङ हामीले दियो। त्यही गर्नु हो नि त म्याडम? अब त्यस्तै प्रकारले because basically counseling is basically only settlement. हजुर हजुर Beyond that तपाईले गर्नु हुँदैन तपाईको। हजुर only settlement हो। beyond that of course settlement को यदि settlement को लागि चाहिँ if you find it necessary to interview people, make home visit, talk to family members, त्यो चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। but other than that हामी त गरेको पहिले म्याडम, पहिले एपी सुब्बा साहबको टाइममा हामी ठाउँ के अरे बस्ती बस्तीमा गएर पनि होम भिजिट गरेर अब घरको कन्डिसन कस्तो छ, बाहिर मान्छेको छेउछाउको मान्छेको भनाइ के छ भनेर पहिले हामी होम भिजिट गर्थ्यौं। अहिले मात्रै रिसेन्टली हामीले होम भिजिट गर्न छोडेको छ, किनभने कोर्टको अर्डर छैन। पहिले त जानु भनेर हामी टाढा टाढा घरमा पनि गएर होम भिजिट गरेकै हो म्याडम। अच्छा, यसमा चाहिँ कोर्टको अर्डर पर्दैन तपाईको नि? इफ यु फिल इट नेसेसरी यु क्यान डु योर होम भिजिट। तपाईले यो 21 मा 20 ड्युटीज अफ फ्रम 18 देखि यता पढ्नु भयो भने नि हजुर 19.3 मा छ तपाईको रुल नम्बर 19.3 The counselor in the discharge of his duties shall be entitled to visit the homes of any of the parties. Any of the parties. Okay then. Then we can go again. Shall be entitled to माने तपाईहरु you don't need the court को visit. If तपाईहरु counselors हरु आपसमा if you feel that oh यसको उहाँको केसमा चाहिँ अलिक घर गएर हेर्नु पर्ने रहेछ भन्नु भयो भने चाहिँ सोच्नु भयो भने चाहिँ you can go. अनि अर्को कुरा म्याडम, किनभनेदेखि अस्ति नि झारखण्डमा मीनाक्षी म्याडमहरुसँग पनि हामी एउटा उसमा गएको थियौं कि कन्फरेन्समा, सुप्रिम कोर्टकोहरु पनि थियो। अनि अकर्डिङ टु द सुप्रिम कोर्ट अर्डर के अरे लयरहरु अलाउड छैन काउन्सिलिङ रुममा भनेर अघि। अब त्यसकारण त्यो रुल हामीले पहिले त फलो गर्दै थियो, तर अहिले चाहिँ नि हालसालमा अब कतिवटा अब उहरु हुन्छ पार्टीहरु हुन्छ, उनीहरुले राम्ररी एक्सप्लेन गर्न नसक्दा चाहिँ नि हामी कोही बेला उनीहरुलाई बोलाएर सोध्छौं त्यो अलाउड छ कि छैन म्याडम। अब यस्तो छ तपाईको, अगेन आई विल टर्न टु द रुल्स है। तपाईको रुल 19 मा ड्युटीज एन्ड फंक्शन्स अफ काउन्सिल, रुल 19 इज ड्युटीज एन्ड फंक्शन्स अफ काउन्सिलर्स है। तपाईको नम्बर 1 ड्युटी आई विल रिड आउट टु यु है तपाईको एक एक वटा। Number 1 duty ho, the counselor shall perform such works and duties as may be entrusted by the family court. Number 1 say, in case family court le तपाईलाई कुनै रिक्वेस्ट गरेर यो हेर्दिनुस् न यो विषयमा भन्नु भयो भने चाहिँ that is 1 duty. Number 2 ho, counselors are entrusted with any petition shall assist. Hello, what happened? सुन्नु हुँदैछ तपाईहरुले? हजुर हजुर म्याडम। Okay. Counselors entrusted with any petition shall assist and advise the parties regarding settlement of the subject matter of dispute. माने जे झगडा हुँदैछ त्यो विषयमा अलिकति असिस्ट गर्दियो है, तपाईहरुले एडभाइस गर्नु पर्यो or any party thereof, and the counselor shall also help the parties in arriving at a reconciliation. माने उनीहरुलाई सेटलमेन्ट गर्नु तपाईले assist गर्नु पर्यो। Number 3, the counselor in the discharge of his duties shall be entitled to visit homes of any parties. त्यो number 3 भयो। Number 4, the counselor in the discharge of his duties shall be entitled to interview relatives, friends, acquaintances. माने त्यो पनि हामीले गर्दै छ म्याडम, रिलेटिभ्सहरुलाई पनि बोलाएर acquaintances of any parties or any of them. Then number 5, the counselor in the discharge of his duties shall be entitled to may seek such information as he may deem fit from an employer. Apart from relatives, friends है, तपाईको एउटा employer भयो। अघि मैले भने नि तपाईले employer पनि है। Number 6, the counselor may in discharge of his duties refer the parties to an expert. तपाईले एक्सपर्टलाई पनि पठाउन सक्नुहुन्छ हो। In any other areas such as psychiatry, sometimes एउटा पार्टी अलिकति दिमागी हालत ठीक छैन भने you can त्यो चाहिँ रिपोर्ट हामी माग्छौं कि म्याडम,
कसैको त्यस्तै अब हस्बेन्डको कम्प्लेन हुन्छ या वाइफको कम्प्लेन हुन्छ मैले पहिले डाक्टरको उ ल्याउनु रिपोर्ट ल्याउनु अनि मात्रै पहिला डाक्टरको ल्याउनु भन्नु पर्दैन तपाईले पर्दैन तपाईकै इन्टरएक्सनमा इफ यु फिल दैट उलाई चाहिँ अलिकति साइकाट्रिक हेल्प चाहिने जस्तो रहेछ भने चाहिँ यु क्यान रिफर नम्बर 6 ए डाक्टरकोमा हामी नै रेफर गर्न सक्छ यो नम्बर 6 ले भन्दैछ द काउन्सिलर मे इन द डिस्चार्ज अफ हिज or her duties refer the counselor can refer the parties to an expert in any area in any area such as psychiatry. One area is psychiatry, for example psychiatry also. But that's a writer, but shall refer the party to such expert only after taking permission from the concerned court and after obtaining consent of both parties. Now तपाईले पहिला डाक्टरको बाट ले भनेर भन्नु पर्दैन इन केस त्यस्तो साइकाट्रिस्ट छैन तर त्यो गर्नको लागि चाहिँ तपाईले नम्बर 1 चाहिँ कोर्टको परमिसन लिनु पर्यो त्यो फ्यामिली कोर्टको हो तपाईको कन्सर्न फ्यामिली कोर्ट नम्बर 2 चाहिँ पार्टी मस्ट अग्री हजुर पार्टीज मस्ट कन्सेन्ट त्यो भएम चाहिँ तपाईहरुले नै ओहो यु आई थिंक यु नीड साइकाट्रिक हेल्प भन्नेम चाहिँ यु क्यान सेन्ड अदर देन दैट अब एनी अदर एरिया भन्दैछ if they need financial assistance also you can send any other area तपाईलाई अब it will depend on the different cases that come before you if you feel कि यो पार्टीलाई चाहिँ यस्तो एक्सपर्ट सँग कुरा गर्यो भने चाहिँ ठीक हुने थियो भनेर तपाईलाई त्यस्तो लाग्नु भयो भने चाहिँ you can seek the permission of the court and if the parties are agreeable you can send them to that post. For example, I will give you a very simple example. Parties are farmers parties are farmers and they're one of the disputes is that oh अब यो जग्गा जमिन उले मलाई यति दियो भने यो जग्गामा यस्तो रोप्न सक्छ कि सक्दैन simple thing. So अब त्यो के हुन्छ त्यो जग्गामा अलैँची हुन्छ के हुन्छ धान हुन्छ के हुन्छ you can if you feel that oh parties लाई पनि थाहा छैन तपाईलाई थाहा छैन you can refer them to somebody in the horticulture department, agriculture department. I mean, this is just as simple, just by way of example, not necessarily. So any other area apart from psychiatry also. Oh, tapaiko. Yeah, it could be a medical condition. Maybe he needs to go to a doctor. Oh, you can refer them under this, but you must take the permission of the court. Then there is one more, number 7. The counselor shall make an endeavor to uphold the family institution and avoid disruption. तपाईले कुनै यस्तो चीज गर्नु भएन या भन्नु भएन जहाँ चाहिँ family disrupt हुन सक्छ उनीहरुको family setup disrupt हुन सक्छ. Number 1 objective will be to make sure that the family institution is upheld. Right? And very important, he shall conduct the proceedings before sunset and make visits before sunset. So तपाईहरुको proceedings चाहिँ एकखेप घाम sunset भइसकेपछि चाहिँ you should not continue and you should not do your home visits at night. त्यो चाहिँ rule ले clearly भनेको छ you cannot do these things. बुझ्नु भयो? Then and the wishes of the children shall be given paramount consideration. जस्तो तपाई सबैले भन्नु हुँदैछ नानीहरुको अब इच्छा के छ त्यो चाहिँ नम्बर 1 कन्सिडरेसन मा राख्नु पर्यो तपाईले रिपोर्टमा नम्बर 1 कन्सिडरेसन मा राख्नु पर्यो हजुर the wishes of the children shall be given paramount consideration for reconciliation. जब तपाईहरुले reconciliation गराउनु हुन्छ नि त्यति बेला चाहिँ नानीहरुलाई के भन्नु छ you must consider rule says that, right? And the counselor shall use persuasive methods but shall not use misrepresentation or false promises or threats. Mane तपाईहरुले उनीहरुलाई threaten गर्नु हुँदैन तपाईहरुलाई false promise देखाउनु हुँदैन ए अब यो भइहाल्छ नि पछि अहिले मिलिहाल्नु नि यस्तो it must be realistic है तपाईको and you must not give misrepresentation. It must be truthful. तपाईले जे advice दिन्छ advice must be truthful. There should be no misrepresentation. बुझ्नु भयो यो चाहिँ section 19 मा these are the 7
duties and functions. तपाईको 7 वटा duties छ, 7 वटा functions छ. Now coming back to हाम्रो Madam Pradhanko question about lawyers. I don't advise lawyers in the counseling room. Because nowhere in the rules... हजुर? Supreme Court ले पनि त्यसै भन्दै थियो, lawyers are not allowed in the counseling room भनेर नि. Because if they were allowed, your rules will specify, because rules ले यति expansive त्यो दिएको छ. Friends भनेको छ, family भनेको छ, employer भनेको छ, other areas भनेको छ. But lawyers उनीहरुको lawyer भनेर भनेको छैन. However, यति भनिसकेर, however, if you feel कि उनीहरुलाई specifically एउटा legal position मा उनीहरुलाई advice चाहियो, if they need legal advice on any particular legal provision, for example, के भनौं अब उनीहरुको property चाहिँ commercial property हो कि हैन, if you want legal advice, अब तपाईहरुलाई याद भएन अरे, you can refer both the parties to an expert on that, which might be a lawyer. Or about company, in case they have a company and they want to know details of the company, effects of company, उनीहरुको company माथि के effect हुन्छ भने, in case you need expert advice on that, you might be able to refer them to a legal mind person. But I don't see where you can call them to your proceedings. You say, it's not given. If it is not mentioned, it is safer not to allow it. Because counseling ma चाहिँ के हो भने, there is जति सक्दो no formality. त्यस कारणले पार्टीलाई they should not require the assistance of their counsel, किनभने एकदम confidential manner मा चाहिँ तपाईहरुलाई they should be able to communicate with you. That is why मैले अघि number 1 skills मा चाहिँ के भनेको थियो, communication skills. So if they are finding it difficult to communicate with you and they are saying that no, I want my lawyer, you should be able to convince them कि no, उहाँहरुको भाषामै बताइदिनुहोस् है कि you, whatever you say will be protected, your privacy will be protected, your confidentiality will be protected, and हाम्रो काम चाहिँ खाली reconciliation मात्रै हो, nothing else. Our job as counselors is only to settle, nothing else भनेर, त्यसमा कोही डर छैन भनेर चाहिँ you must be able to convince them that they don't need lawyers in your proceedings. होइन, homely atmosphere मा गर्नु पर्यो हैन म्याडम? हजुर, empathetic. अघि मैले तपाईहरुलाई भने नि, one of the skills is that empathy, माने compassionate manner ले तपाईले बोल्नु पर्यो, so that they will gain your confidence. उहाँलाई यस्तो लाग्नु पर्यो कि तपाईहरुसँग बात गर्दाखेरि कि ओ उहाँसँग चाहिँ मैले मन खुल्ला गरेर बोल्नु सक्ने रहेछ. रुन थाल्छ म्याडम सब दिनहरु, कोही त झगडा You should let them cry. You should let them cry. Because that is purging. त्यो पनि उनीहरुको एउटा दबाई नै हुन्छ उनीहरुको लागि. It will help them. रुनु दिनुहोस्, but गाली नगर्नुहोस्. गाली त हामी गर्दैन. हजुर, खाली अब sometimes they will get out of hand, sometimes they will use bad language. These things you can control. It is up to you as counselors. दुईजना झगडा गर्दा चाहिँ नि हामी भन्छ कि यो उसमा काउन्सिलिङ रुम या कोर्टको प्रिमाइसेसमा तपाईहरु चाहिँ नि यसरी गर्न पाउँदैन भनेर. So these are the यति मात्रै हो तपाईको. Actually role of counseling is very short. हजुर भन्नुस् त नाम्ची काउन्सिलर्स. हजुर तपाई you are muted. You are muted. तपाईको स्पिकर अफ रहेछ. भन्नुस्. हेलो हजुर. Yeah, Nancy might say, and it will also be my very advocate around the respect. The ones I think knowledge in computer, have you home busy quite a got him? Roger. With the
जसले हामीलाई यो जग्गामा जानु त्यस्तो यस्तो भन्नुहुन्थ्यो तपाईँले अहिले हामीले जानु सक्छ भने तपाईँ यहाँले धेरै टाढो टाढो जानुपर्छ समटाइम्स 3-4 किलोमिटर हिँड्ने जग्गामा जानुपर्छ त्यसले गर्दा भेहिकल त्यसले गर्दा वेयर टेक पर्मिसन फ्रम द कोर्ट अन हजुर त्यसमा चाहिँ you can seek the court's assistance. You can ask the court to provide you with the vehicle probably depending on the availability of such facilities in the court. Different courts have different ways of functioning. In case there is such a provision, then तपाईहरुले court को concerned family court सँग सल्लाह गरेर तपाईहरु visit गर्न जान सक्नुहुन्छ है. एउटा कुरा चाहिँ I just wanted to tell you है, while arriving at a settlement तपाईले के गर्नुपर्छ भने चाहिँ number 1 you must maintain a list that says in rule 25 मा चाहिँ नि rule 25 मा you must maintain a list of institutions and organizations. It says every family court shall maintain a list of institutions and organizations engaged in social welfare together with names and addresses of representatives of such institutions. माने तपाईहरुकोमा list of institutions यस्तो छ भने चाहिँ तपाईलाई in case you need their assistance you can refer to these institutions हो तपाईको. अनि rule 24 ले के भन्छ भने the family court and the counsellors must prepare this list every February भन्छ. In the month of February every year a list of at least 3 institutions we have to update. यो चाहिँ I have to admit मैले अहिले सम्म गरेको छैन. I don't know तपाईहरुले गर्नु भएको छ कुनै कोर्टले. I think this is something we have to start because the rule, I was not aware of this rule. यो त म आफै पनि अहिले भर्खरै I'm coming to know of this rule which I wanted to share with all of you. यो rule 24 मुताबिक चाहिँ सबै family courtले चाहिँ in the month of February with consultation of counsellors आफ्नो counsellors सँग बसेर चाहिँ we must make a list रहेछ तपाईहरु है. तपाईहरुले पनि तपाईको आफ्नो family court judges सँग एकखेप सल्लाह गर्नुहोस्. February month मा चाहिँ please all of us let us prepare a list of 3 institutions organizations working in the area of family welfare. It can be NGOs पनि हुन सक्छ, social welfare हुन सक्छ or any other institution. So you can make inquiries and find out. And every February say we must maintain this list रहेछ हो तपाईको. And children and organizations who are dealing with child welfare, child guidance, and employment. अब तपाईले यसको लागि चाहिँ rule 24 हेर्नुहोस्. What I would request the SJA to do is to kindly circulate these rules. Or तपाईले आफ्नो family court मा चाहिँ तपाईले rule यो माग्नुहोस्. I will supply these rules to my counsellors, हाम्रो west को counsellors लाई. तपाईहरु Namchi, East and North. तपाईहरुलाई I would like to request you कि please ask the family court to provide you with this notification. यो notification तपाईको of 2005. त्यसमा चाहिँ rule 2018 देखि 24 सम्म हेर्नुहोस्. Everything is given and this list that we are required to maintain every February त्यो पनि rule 24 मा clearly listed छ. Kinabani, what you can, why we need these institutions and organizations is that we can utilize these organizations or institutions for assisting the parties. Mainly, this is to assist the parties in cases that come before us. So, role of counsellors, although Mr. Pradhan, you're muted. तपाईको mic off छ. हजुर. हजुर ma'am. हजुर. अब यो institution does it include the rehab center also? Sorry? Rehab center include हुन्छ? Rehabilitation center नि.
alcoholics, drug addicts or like? You can list them if you feel that sometimes it is necessary for parties coming before you, because sometimes some of the parties may be alcoholics, sometimes some of the parties may be abusing substances. So with consultation of your family court judge, because the rule says that the family court and the counselors in consultation, if you find it necessary, you prepare your list accordingly. So just if you feel that that is necessary, then, and if the judge agrees, you can list, I think. But if some counselor feels or the judge feels that, oh, I don't think we should not include this one, you can leave it out of the list. But this list has to be updated every February each year. So you can try 1 year. If you feel that include bhara kam lagenam, you can remove it the next year. But you must maintain this list right now. NGOs को अहिले म्यामले भन्नुभयो institution, organization like welfare NGOsहरु हुन्छ, family counselingहरु हुन्छ, तिनीहरुलाई अब कन्ट्याक्ट गर्नु पर्यो. Like for example, CWC, you can include CWC child welfare organizations in your district. Or any organization that deals with children. Some NGOs deal specifically with children. You can, depending on your requirements, after district ma kosto cha, if you feel it's necessary, you can include. Rehabilitation चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ because it's a matter of payment also. So the parties don't agree to rehabilitation. Now, number one requirement is that whatever, if you refer to anybody and things like that, it must be with consent of parties. Without consent of parties, you cannot do. We cannot force anyone. We cannot force anyone. I think Tabaru counselors, like say, one of the difficulties I see is that party bolaundakiri aundaina. Normally the husbands don't come, no? Ekdamai aउँदैन. Counseling मा त आउँदैन हो. हजुर. So counseling मा आउँदैन. One उपाय चाहिँ के छ भने चाहिँ, if the address is provided, you can send a registered post. You can send the notice through registered post. Most of the time, we telephone them. Numbers हजुर, त्यो गर्नुभयो भए पनि हुन्छ. But unfortunately, we cannot force them to appear before the court, before the counselors. त्यो force गर्न सक्दैन, because this is a reconciliation setup नि हैन. Basically चाहिँ अब मिल्नको लागि हो. So if they are not willing, you cannot force them. हामीले force गर्नै सक्दैन. उनीहरु एकदमै मिल्नै इच्छा छैन भने you cannot force them. Ma'am, एउटा पार्टी तिनकै पाएन भने त्यहाँदेखि verdict will go for the thing, I know. That is up to the counselors. If you feel कि एकदमै this party is unresponsive, हामीले कति बोलाउँदाखेरि पनि आएन, time is unnecessary getting wasted भन्यो भने, you send the report to the court. You refer it back to the family court. त्यहाँनी family courtले they will adopt the procedure. Publication मा हुन्छ कि के हुन्छ कि कसो गरेर email गरेर पो हुन्छ कि भनेर चाहिँ we pick up from that. Normally that is what we do also. तपाईहरुमा ट्याक्कै नआउँदाखेरि चाहिँ the party comes back, then they go for publication. हामीले पेपरमा नोटिसै छापिदिन्छ हो. त्यो गर्दाखेरि पनि आएन भने चाहिँ we will proceed ex party. That is as per the act, as per the family act. Then we will go divorce act. हामी तिनखेप चाहिँ पर्खिन्छौँ. पर्खिनु भने चाहिँ हामी चाहिँ कोर्टलाई रेफर गर्दिन्छौँ. हजुर. So you just send the report कि भन्न यस्तो, but you have to be specific कि यो sitting थियो, यो डेटमा यो sittings थियो, त्यो डेटमा यो sitting थियो भनेर dates you can mention, and then the efforts made है तपाईं, then you can say. हजुर. Thank you, ma'am. अरु के क्वेशन थियो तपाईहरुलाई? हाम्रो त अब this is going, के छ भने I belong to Christian community कि. हजुर. अनि हाम्रो चर्चमा बिहा भएकोहरु चाहिँ अब कोर्टले त डिभोर्स दिनुहुन्न. यसको लागि चाहिँ के गर्न सक्छौं हामी? किनभने चर्चले पनि डिभोर्स दिने हैन. हजुर. अब चाहिँ nowadays you have the special marriage act no तपाईको? हजुर भन्दिनुस् न. हजुर. अब चाहिँ यही प्रब्लम भएर चाहिँ nowadays अब because even
in the family court, Hindu family divorce आउँदाखेरि they will come under the Hindu Marriage Act. Hindu Marriage Act चाहिँ यस्तो हो, Hindu Marriage Act मा चाहिँ only people who are Hindus, Jains, Buddhists can come, but Buddhists who are not tribals. अब you have different kinds of Buddhists, no? अब Sikkim को Buddhists हरू चाहिँ they are fall, many of the Buddhists fall under tribal category. So उनीहरू पनि आउनु पाउँदैन खासमा for divorce under the Hindu Marriage Act. Oh. So for them यही problem चाहिँ सिक्किममा एकदमै मुस्लिमहरु पनि पाउँदैन, इस्लामहरु पनि पाउँदैन. हजुर. So Islam पनि पाउँदैन because the title itself says Hindu Marriage Act, no तपाईको. So that is why for them under the Special Marriage Act you can come. But for that you have to be registered under the Special Marriage Act, then you can come. Register. Number one requirement, please remember, तपाईले जस्तै advice दिनु भयो भए पनि, जे step लिनु भयो भए पनि, it can never be without the consent of the parties. Only when two parties are willing, then you can take steps, because you are there for reconciliation and settlement, not for anything else, not for anything else, only for settlement and reconciliation. And तपाईको job चाहिँ के हो भने तपाईको counseling room मा as counselors तपाईले चाहिँ खाली उनीहरुको दुईजनाको बीचमा communication facilitate गर्नु पर्यो. तपाईले एउटा platform provide गरिदिनु पर्यो between the fighting husband and wife, to put it in very simple language. दुईजना झगडा पर्नेको बीचमा चाहिँ तपाईले एउटा platform दिनु पर्यो where चाहिँ they can communicate with each other, because the fact that they have come to court with a petition means उनीहरुको communication breakdown भएको छ नि त तपाईको. So number one requirement is that you must facilitate communication between the parties. अब त्यो चाहिँ कसरी गर्नुपर्ने चाहिँ, that will depend on you as by using your skills in psychology, psychiatry, communication skills, listening skills, persuasive skills. अब त्यो चाहिँ तपाईले develop गर्नु पर्यो, and I'm sure तपाईहरु त you've been counseling for so long, you know how to do it. But main thing is to provide them a platform where they will start communicating with each other. You have to build the communication, facilitate the communication. Once that is established, then you can go take one step forward towards settlement. Whereas दुईजना बात गर्न मानेको छैन भने तपाईहरुले जति नै लेक्चर दिनुहोस्, जति नै सुन्नुहोस्, जति नै जे भन्नुहोस्, they will not settle. So you have to get them to communicate with each other. Number one say you have to start their communication. त्यो चाहिँ अब कसरी one to one अलग गरेर separately बोलेर कसो गरेर, अब you have your own methods हो तपाईहरुको. त्यसो गरेर चाहिँ आम्ने सामनेमा राखेर चाहिँ communicate गर्न चाहिँ लाउनु पर्छ तपाईहरुले. Not immediately start fighting, because fighting means they have no communication. Breakdown भएको छ नि त तपाईको, हैन, उहाँहरुको बीचमा. पहिला त फाइटिङ नै हुन्छ, एकदम हेभी फाइटिङ हुन्छ. So त्यो गर्नु अगाडि चाहिँ you have to prepare them so that they will talk to each other in a civil manner. Separately बोलाएर बात गरेर, so that once you start talking to each other in a civil manner, settlement को possibilities चाहिँ निक्लिन्छ. हजुर. We will try, ma'am. हजुर. So you must try to prevent fighting. Fight गर्नु आत्ताखेरि नै बन्द गरेर बरु अलग-अलग बात गर्दिनुहोस् हो. But you have to start on a civil level. हजुर. त्यसकारण रुनु छ भए पनि अलग्गै राखेर रुनु लाउनुहोस्, के गर्नुहोस्, सबै जे भन्नु छ सबै सुनिदिनुहोस्. After that they will be open to communication maybe. Yeah, separately होगी, individually. You can do separate. You can listen to them separately. You can listen to them jointly, because हाम्रो mediation ma'am, these are the methods that are taught. Listen to each party separately, then listen to them jointly, then listen to their relatives. Oh, you can adopt these means. So by and large, basic छैन तपाईहरुको for this session. Mainly it is up to you how you convince them. Thank you very much. I will have this these rules circulated. We will do our best. हामीले अहिले
हजुरले भन्नुभएको चाहिँ यो रुलको मतलब लिस्टहरु छ त्यो माग्नु पर्यो हजुर म यो नोटिफिकेसन Director SGA I will request him to ask the family courts to Director SGA I would request you to kindly inform the family courts of all the districts to circulate this notification number 36 rules family court family court rules because their role and everything duties functions everything is provided in this rule 18 today only what I can do is I'll get email address of respective learned counselor and I'll send it from here only instead of excellent thank you so much I'll send it from here only I have got it one copy okay thank you so much I'll send it immediately all right yes अरु कसैको केही थियो कि तपाईहरुको अरु any questions because I have concluded whatever I had to say because there's not much in this subject yes अच्छा म्याम अलिकति एउटा यसको डिटेल बताइदिनुस् न त स्पेशल म्यारेज एक्ट को चाहिँ कसरी गर्नु पर्यो यो चर्चको वेडिङहरुको लागि नि डिभोर्स माग्छ कि स्पेशल म्यारेज एक्ट भन्नु भने हजुर they have to apply to the court for that divorce under the special marriage act not under Hindu marriage act all right पहिला चाहिँ this act was not enacted and enforced in Sikkim अब चाहिँ लागू भएको छ so now they can come to the court हजुर हुन्छ Director would you like to add anything Yes, Madam, I have received a suggestion from one of the learned judge of family court. Just I am to share it with the permission of learned resource person to all learned participants present here. Now, what are the suggestion is this? She has given me, I think, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. The first suggestion is that the learned counsel is expected to be totally unbiased. At the stage of counseling so that the party may feel relaxed and comfortable in the hand of such counselor. Just this is a suggestion only. Suggestion of the learned judge. So second thing is if the counselor has even a remote relation with one of the parties, he or she will refrain from counseling the parties. Third is if the counselor receives some kind of recommendation for a party from anyone else. तब यो चेपिदिनुस् है अलिकति योलाई गर्दिनुस् है अलि कराइदिनुस् है भने if you receive that kind of recommendation then you should inform to the learned judge of family court and recuse from further proceeding further counseling. Third is instead of imposing the suggestion to the parties तब यो गर्नु नि त्यो गर्नु नि तिमी मिल्नु नि यसो नभनेर counselor may hear more for the suggestion of the party to arrive at settlement. अनि हामीले भनेको कुरा सुनेन उ आफै भन्छ उ आफै त्यो पट्टि लागेको रहेछ भन्ने हुन्छ जस्तो उहाँलाई फिल भन्छ The politeness of the counselor is paramount and they should also warn that they should not exercise the colorable power on the parties appearing for counseling. उहाँले भन्नुहुँदैछ अर्को भन्दा साइकोलोजिकल एसेसमेन्ट म्याडमले भन्नुभयो अब रुल 16 ए बीमा फ्यामिली कोर्ट रुल्स 2005 मा एक्सपर्टमा पठाउन सक्नुहुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो तपाईले त्यो प्रोभिजन हेर्नुस् एडभाइस अबाउट चिल्ड्रन इश्यूज इन्डिभिजुअल असेसमेन्ट अफ द पार्टीज प्राइभेट एन्ड सेपरेट काउन्सिलिङ यो चाहिँ सजेसन भयो उहाँको मेरो भन्नु के छ भने यसमा अघि भन्नुहुँदै थियो हाम्रो लर्नेड रिसोर्स पर्सनले रुल 20 फ्यामिली कोर्ट रुल्स 2005 मा कन्फिडेन्शियली भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुले मेन्टेन गर्नु पर्यो थ्रु आउट द काउन्सिलिङ पिरियड एन्ड यसमा चाहिँ के भन्नु छ भने तपाईको जस्तै टु प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन फ्रम हार्म नानीलाई रातभरि कुर्छ आमा बाउले तर तपाईहरुले डिस्क्लोज गरे भने त्यस्तो कुराहरु चाहिँ तपाईले छिपाएर राख्नु भएन योले गएर कोर्टमा भन्यो भनेर रामदुलाई दिएर के हुन सक्छ त टु प्रोटेक्ट अ चाइल्ड फ्रम हार्म यु हेभ टु डिस्क्लोज दैट एन्ड यु हेभ टु टेक डिफरेन्ट avenues how to protect the interest of the child. Threat of harm, damage to a person, property, त्यस्तो खालको कुरा कुनै पनि डिस्क्लोज आयो भने यो आज कोर्ट गएछ यसको रामदुलाई हुन्छ बेलुका भनेर यस्तो कुरा हामीले फ्यामिली कोर्टको काउन्सिलिङलाई भनेको थियो तर उहाँले डिस्क्लोज गरेन किनभने सेसन उहाँको ट्रेनिङ पिरियडमा हामीलाई त सिकाएको थियो यस्तो नबन्नु भनेर
त्यस्तो कुराहरू तपाईले चाहिँ डिस्क्लोज गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ कमिसन द अफेन्स इन्भल्भिङ ड्यामेज प्रपर्टी, त्यस्तो खालको तपाईको इन्फर्मेसन पायो भने पनि तपाईले डिस्क्लोज गर्नुपर्छ भन्ने छ। अनि रुल 20 ले त्यही भन्नुभएको छ। यो रुल 20 ले मात्रै होइन, पक्सो केसेसमा पनि मैले हेर्दैछु हाम्रो स्टेक होल्डरहरूले काउन्सिलिङ दिँदैछ। त्यो काउन्सिलिङ चाहिँ कन्फिडेन्शियल हो। इभन आई अफ द केस सुड नट मेक द्याट पर्टिकुलर काउन्सिलिङ रिपोर्ट एज पार्ट अफ द चार्जसिट। अनि कुनै पनि तपाईको विटनेस, उहाँले त अब रुलले नै तपाईहरुलाई त एकदमै प्रोटेक्ट गरिहालेको छ, तपाईहरुको विटनेस हुनुहुन्न। लेकिन डिसिपिओ, चाइल्ड वेलफेयर कमिटीको चेयरपर्सन, अरू कुनै मेम्बरहरूलाई उहाँलाई पनि कन्फिडेन्शियल कुराहरू डिस्क्लोज गर्नुको लागि चाहिँ कोर्टमा बोलाउन सक्नुहुन्न भन्ने चाहिँ छ। अनि अर्को कुरा तपाईले हाम्रो लर्नेड काउन्सिलर नर्थको साहबले सोध्नु हुँदै थियो कि स्पेशल कोर्ट एक्ट यो त इम्पोज भइहाल्यो। यसमा मेनमा त्यसमा कन्फ्युजन होइन। स्पेशल कोर्ट एक्ट त सीधा सीधा लयरले लगेर फ्यामिली कोर्टमा हालिहाल्छ। हाम्रो सिक्किम जुडिशियल एकाडेमीको ट्रेनिङ प्रोग्राम बार मेम्बर्सलाई हुँदै थियो। हामीले पहिले वेस्टमा फर्स्ट स्टार्ट गर्यौँ, नाम्चीमा पनि। कुरा चाहिँ के छ भने झमेला चाहिँ यहाँ चाहिँ ट्राइबल, क्रिस्चियन, हिन्दू मिश्रित भएको जोडीहरूको डिभोर्स कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ झमेला भइरहेको छ यहाँ चाहिँ। जस्तै तपाईको स्पेशल कोर्ट म्यारेज एक्ट हेऱ्यो भने तपाईको हाम्रो रेजिस्ट्रेसन रुल 1963 A to Z दुरुस्तै त्यही हो प्रोभिजन, त्यसमा त्यस्तै छ। तर के छ भन्दाखेरि रेजिस्ट्रेसन गर्ने टाइममा हिन्दू म्यारेज एक्ट 1955 मा बनिएको रुल्सको आधारमा हाम्रो ट्राइबल्सहरूलाई, क्रिस्चियनहरूलाई म्यारेज गरेर सर्टिफिकेट दिएको छ। र फ्यामिली कोर्ट अब लर्नेड जजहरू उहाँहरूले हेर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईको डिभोर्स हुँदैन, किनभने एउटा पार्टी त ट्राइबल छ, अर्को त क्रिस्चियन छ। अनि फेरि तपाईहरु दुईजनै कम्युनिटीको मान्छेले कसरी हिन्दू म्यारेज एक्ट 1955 मा तल डिसी अफिसमा गएर रेजिस्ट्रेसन भयो, हुँदै हुँदैन भन्ने इस्यु चाहिँ चलिरहेको छ। यो एउटा बर्निङ इस्यु छ। यसमा के छ भन्देखिलाई चाहिँ त्यस्तो खालको केसेसमा यदि डिभोर्स नहुने भयो भनेदेखि चाहिँ कस्टमरी लज भन्नेले त्यसलाई पनि कानुन बनिन्छ। तपाईहरुले यसमा आई थिंक प्रायर लयरहरूलाई लिमिटेड नलेज छ। त्यो ट्रेडिसन अनुसार तपाईको कोर्टमा पहिले एउटा क्रिस्चियन छ, एउटा बुद्धिस्ट छ, दुईजना कम्युनिटीको बिहा भयो। तर अब कस्टम ट्रेडिसनमा पनि कोर्टमा पनि कसको कस्टम चाहिँ सबुत गरेर चाहिँ डिभोर्स गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ जुन कम्युनिटीको, जस्तै भोटिया छ, एउटा क्रिस्चियन छ वाइफ चाहिँ, दुईजनाले भन्छ मेरो कम्युनिटी प्रुभ गर्नुपर्छ, अर्कोले मेरो कम्युनिटी प्रुभ गर्नुपर्छ। ट्रेडिसन कस्टम भन्दाखेरि चाहिँ बिहा चाहिँ खासमा चाहिँ फ्याक्टमा चाहिँ कुन कम्युनिटीमा भएको थियो त्यो कम्युनिटीको रीतिरिवाजलाई लिएर तपाईको कोर्टमा गएर डिभोर्स हुन सक्छ भन्ने कुरा छ। त्यो चाहिँ ट्रेडिसनको आधारमा भयो। कोर्टमा गएपछि केस डिभोर्स चाहिँ हुँदै हुँदैन भन्ने कुरा होइन। यो साधनहरू छ, तपाईले बुद्धिजीवीहरूलाई जति कानुनी विशेषज्ञहरूले भेटेर तपाईले यो गर्नु सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईको हाम्रो म्याडम श्राद्धा म्याडमले भन्नुभयो 6 महिनासम्म हामीले काउन्सिलिङमा म्युचुअल डिभोर्सको म्याटरहरू राख्छौँ भनेर। काउन्सिलिङमा म्याटर पठाएको चाहिँ तपाईको 3 राउन्डसम्म तपाईको 3 ताल एडजर्नमेन्ट दिएर उहाँको सेटल हुन्छ कि फ्यामिली कोर्टमा भन्नु नसकेको कुराहरू त्यहाँ तपाईहरुलाई भन्छ कि तपाईले बुझ्छ। अनुभव बटालेको काउन्सिलर म्याडम सरहरू हुनुहुन्छ र मनमुटाउहरू सुझाव हुन्छ कि भनेर राखेको। तर 13B 1955 दिल्ली हाइकोर्टको जजमेन्ट पनि छ। त्यो 6 मन्थको जुन चाहिँ पिरियड छ त्यो चाहिँ कोर्टमा तपाईको फर्स्ट मोसन हुन्छ। फर्स्ट मोसन आजदेखि 6 महिना गनिन्छ है तपाईको भने कोर्टमा आएर चाहिँ त्यो काउन्ट हुन्छ। तपाई काउन्सिलिङको पिरियडमा हैन त्यो चाहिँ। त्यसकारणले काउन्सिलर साहब म्याडमहरुले त्यो 6 महिना तपाईको काउन्सिलिङ सेन्टरमा राख्नु हुँदैन। त्यो चाहिँ जब कोर्टले फर्स्ट मोसन पास गर्छ स्पेसिफिक तपाईलाई यो अपर्च्युनिटी दिँदैछु 6 महिनासम्म तपाईको मनमुटाउ तपाईलाई सुल्झाउने, फेरि सम्झिने, बुझ्ने, भविष्यको कुराहरू सुन्ने, यसमा अझै तपाईको रिकन्सिलिएसन हुन्छ कि हुँदैन भनेर त्यो स्पेसिफिक फर्स्ट मोसनको अर्डर पास गर्नुपर्छ। त्यहाँबाट मात्रै काउन्ट हुन्छ 6 महिना, काउन्सिलिङको पिरियडको होइन। त्यसकारणले गर्दा इमिडिएटली तपाईको जति पनि टाइम पिरियड तपाईहरुलाई दिनुभएको छ त्यो सेटलमेन्ट गर्ने पार्टिजको त्यो गरेर इमिडिएटली कोर्टलाई फर्काइदिनुस् भन्ने त्यस्तो जजमेन्ट चाहिँ तपाईको दिल्ली हाइकोर्टको रहेछ। यो त्यो आधारमा मैले तपाईहरुलाई यो बाट्ने काम मात्रै भएको हो।
ल राजमा अब केही क्लेरिफिकेसन तपाईँहरूको त नाम्चीबाट त मैले सुन्नै पाइनँ बा तपाईँहरूको छैन के प्रब्लम यता ग्याल्सिङको पनि त्यति साह्रो छैन जस्तो छ कि कम्प्लेक्स इस्युहरू र यस आदर्श म्याडम हामीले वाइन्ड अप गर्दा हुन्छ होला अब कि Any questions, Tabaru? We can wind up, I think, with the permission of the parties. Yes, this Ron, over to you. Achha, 1 minute. Was it useful, Tabarlai? Do you all want any other area covered, Counsellors Aru, before we wind up? Okay, I think nobody has anything. Yes. Nobody has any grievance so far. Raju, we are very grateful for this training. Raju. हामीलाई एकदम हेल्पफुल भयो हजुर